के नामों को पोस्टर्स में लगाया गया और उनको हुकूमत की पॉलिसी से उनको जेलों में बंद किया गया। और अब बुलडोजर की कैंपेन यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, ये एक इस्लामोफोबिया की, एक लोगों को ये इस्लामोफोबिया लाने की वजह क्या है? पहले वो ये कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते, दंगाई, इन्फिल्ट्रेटर, फॉरेनर, डाउटफुल सिटीजन, ट्रेटर, फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ये सब बातें कहकर उनको साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इस्लामोफोबिया की कैंपेन है, ये मुसलमानों को इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स और उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट को रोकने का एक काम है। अगर ये काम जारी रहा तो फिर इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में इसका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत संगीन सवालात हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से और यहां केरला में स्टेट गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि ये इस्लामोफोबिया की लहर, ये इस्लामोफोबिया का ये जो काम है, उसकी कोई, उससे सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि इस पूरे देश का नुकसान है। मुसलमानों का नुकसान भी इस देश का नुकसान। हमारा समझना ये, हमारा मानना ये कि ये देश की रूह, हमारे मुल्क की स्पिरिट मुसलमान है। अगर इस देश की, इस मुल्क की स्पिरिट खत्म होगी तो देश भी खत्म हो। इसलिए इस देश की जिंदगी, यहां बसने वाले तमाम शहरियों की जिंदगी से जुड़ी हुई। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, इस्लामोफोबिया का जो प्रोपेगेंडा है, इसको रोकने के लिए हुकूमत खुद सामने आए, ऑर्डिनेंस लाए और लोगों को सजा दे। लेकिन अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन लोगों को जो ये नारा लगाते हैं कि गोली मारो, गोली मारो, देश के गद्दारों को, ऐसे नारे लगाते हैं और वो आजाद हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। और जो अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं, आपके ही रियासत के सिद्दीक कप्पन, जो आज भी यूपी के अंदर हाथरस के केस, वहां की दलित लड़की के साथ जो जुल्म हुआ, उसके लिए हम विजिट करने गए। आज यूपी की जेल के अंदर बंद है और वो आशीष शर्मा जो किसानों पर, उनके प्रोटेस्ट में उनके ऊपर गाड़ी चला देता है, उसको बेल मिल जाती है, वो आजाद घूमता है। और हाथरस में एक दलित लड़की मजलूम की रिपोर्टिंग के लिए सिद्दीक कप्पन जाता है और वो आज तक भी जेल में। तो ये जो हालत है,
ये एक सिविलाइज सोसाइटी के, एक सिविल सोसाइटी के खिलाफ है। तो हमारे देश के लोगों को, खास तौर पे मैं उन तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से कहूंगा जो सेकुलर हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि सेकुलर हैं, उनको सामने आना पड़ेगा। ये सिर्फ इस्लामोफोबिया की बात, इसके खिलाफ सिर्फ मुसलमानों को लड़ना है, इतना काफी नहीं है। यहां के जो सेकुलर लोग हैं, हिंदू हैं, उन सेकुलर हिंदुओं को इस लड़ाई में सबसे आगे रहना चाहिए, ताकि हम देश की, मुल्क की सेहतमंद तरक्की और सही तरक्की को हम बहाल कर सकें। ये बार बार यहां फैलाया जाता है, पहले तो मुसलमान तालीम में पीछे, तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, हुकूमत भी कहती है, लोग भी कहते हैं कि आगे बढ़ो, मेन स्ट्रीम में आओ, हम तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कहते हैं यूपीएससी जिहाद है। हम गरीब हैं, मेहनत करके कमाना चाहते हैं, कहते हैं इकोनॉमी जिहाद है। अगर हम जमीन खरीदना चाहते हैं, कहते हैं लैंड जिहाद। हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, कहते हैं लव जिहाद। हम देश के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, कहते हैं कोरोना जिहाद। मैं हुकूमत को भी, यहां बैठे हुए लोगों को भी कहूंगा कि इस देश में मुसलमान गरीब है, इकोनॉमिकली पुअर है, लेकिन कोरोना के दौरान अवाम की खिदमत में जितना मेहनत, जितना रुपया, जितना पैसा मुसलमानों की जानिब से इस मुल्क के आम बंदों पे खर्च किया गया, यहां की बड़ी बड़ी कम्युनिटीज, मालदार लोगों ने भी इतना रुपया खर्च नहीं किया है। तो हम हुकूमत से भी ये कहते हैं और सेकुलर हिंदुओं से भी कहते हैं और मुसलमानों से भी ये कहते हैं कि हमको इन हालात में डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमको इन हालात में मेहनत करने की, काम करने की, ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। ये जो मीडिया है उसका भी बड़ा अहम रोल है, पॉलिटिशियंस का अहम रोल है, ब्यूरोक्रेसी का अहम रोल है। ये सब अगर इस मुल्क में ये जो इस्लामोफोबिया का जो बुखार, ये इस्लामोफोबिया की जो बीमारी, इस्लामोफोबिया का जो रोग यहां के मीडिया को, पॉलिटिशियंस को, हालत यह है पॉलिटिशियंस की, अभी यूपी में इलेक्शंस हुए, इस्लामोफोबिया की वजह से अगर जो सेकुलर लीडर हैं वो डर रहे थे कि कोई मुसलमान हमारे साथ खड़े ना हो, अगर हमारे साथ खड़े होकर उसकी फोटो आएगी तब जो हमारा गैर मुस्लिम वोटर है हमको वोट नहीं देगा। तो ये जो डर की फिजा है, तो क्या इस मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में, अगर तादाद एक भी क्यों ना हो, छोटे से छोटे लोग क्यों ना हो, एक कामयाब गवर्नमेंट, कामयाब ममलिकत, एक सक्सेसफुल स्टेट, वो उस छोटे से छोटे ग्रुप को वो प्रोटेक्ट करता है। यहां इतना बड़ा ग्रुप है और जो मुल्क की रूह है, मुल्क का माजी है और जिंदगी के तमाम शोबों में हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों आपने वो फिल्म देखी होगी
कश्मीर फाइल्स, ये जो हमारे लोग हैं ये सब क्यों ला रहे हैं? झूठा प्रोपेगेंडा, इसके जरिए से फिल्म देखने के बाद देखने वालों के दिल में मुसलमानों का इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा हो और वो उनको मरने और मारने के लिए तैयार हो। आपने अभी दिल्ली में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, हनुमान रैलीस निकाली गई। हमको कोई एतराज नहीं है, हर आदमी अपने मजहब पे अमल कर सकता है। मुसलमान ईद उल फितर में, ईद उल जुहा में नमाज के मौके पर मस्जिद को और ईदगाह को जाते। क्रिश्चियंस अपनी फेस्टिवल्स के मौके पर चर्च को जाते। ये अजीब बात देखने में आई कि हनुमान जयंती है, अपनी ईद बनाने के लिए मंदिर जाने के बजाय वो मस्जिद आना चाहते हैं। आपको अपनी ईद मनाना है, अपनी ईद मनाने के लिए अपने टेंपल जा सकते हैं। और ऐसा तलवार, बंदूक, लकड़ियां, नारे मस्जिदों पर हिम्मत होती तो वो शराब की दुकानों पर जाकर वैसा एहतजाज करते, वो प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे पे जाकर एहतजाज करते, वो किसानों के साथ हमदर्दी के लिए जाकर एहतजाज करते, वो मुल्क के काले खवानीन के खिलाफ एहतजाज करते। लेकिन हमारे मुल्क में ये जो इस्लामोफोबिया आया, इससे खुद गैर मुस्लिम भाइयों की अकल पे पर्दे पड़ गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में। जैसा इंसान गुस्से में समझ में नहीं आता, ऐसे इस्लामी फोबिया के इस करंट ने, इस बीमारी ने हमारे हिंदू भाइयों की, उनके जो भी इस्लामोफोबिया से मुतासिर है, उनके सोचने की, समझने की ताकत को मुतासिर कर दिया है। इसलिए मैं मुल्क के मफाद में, समाज के मफाद में मरकजी हुकूमत से बार बार इसलिए कहना है कि वो सेंटर में है, पार्लियामेंट में है, कानून बनाएगी, लेकिन उनसे ज्यादा तवक्के नहीं है। केरला में यहां सीपीआईएम की गवर्नमेंट है, इनको कुछ अकल होना चाहिए। उनकी अकल पे हमको मातम है, लेकिन इनको अभी हम कुछ अकलमंद समझते हैं। अगर पूरे मुल्क में पार्लियामेंट में कानून न बने तब भी केरला एक एजुकेटेड स्टेट, एक लिटरेट स्टेट, एक कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट, वो सबसे पहले इस सिलसिले में कानून बनाकर पूरे मुल्क में एक मिसाल पेश करना चाहिए। तो ये इस्लामी फोबिया की जो बात, इस्लामोफोबिया की, ये एक बहुत खतरनाक मर्ज है। ये लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को, पॉलिटिकल राइट्स को, उनके सिविल राइट्स को, उनकी फ्रीडम को, उनकी लिबर्टी खत्म करने वाले। क्यों? कि वो उसको इंसान नहीं समझा जाएगा। तो मैं इस मौके पर सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के लीडर्स का उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इस सब्जेक्ट को लोगों में अवेयरनेस पैदा कर, मुसलमानों में भी और हमारे भाइयों में भी, बरादरान वतन में भी, गैर मुस्लिम भाइयों में भी, और गवर्नमेंट को भी, मीडिया को भी, पॉलिटिशियंस को भी और ब्यूरोक्रेसी को भी, हम सबको मिलकर ये जो जहर और ये जो बीमारी है उसका इलाज करना होगा, वरना ये बीमारी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगी और देश को भी सख्त नुकसान पहुंचाएगी।
मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मुझे जो हाजिर होने का मौका मिला, हम केरला की इस खुशबू को, जो इस्लामी फोबिया के खिलाफ आपने यहां अवाम में फैलाने की कोशिश की है, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। मैं सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की इस खुशबू को पूरे मुल्क में, समाज में फैलाने की और हुकूमतों को मजबूर करने की तरफ कोशिश करने में हम हिस्सा लेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം സംഗ്രഹ വിവർത്തനം സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അലിഫ് ഷുക്കൂർ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള നേതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇസ്ലാമോഫോബിയ കുറ്റകൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭരണകൂടത്തോടും കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലുമുള്ള പാർലമെൻറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലികളോട് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇസ്ലാമോഫോബിയ? ഇസ്ലാമിനോടും മുസ്ലിങ്ങളോടുമുള്ള റേസിസത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുൻവിധിയോടുകൂടിയുള്ള സമീപനമാണ് അത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനെ തുടർന്ന് ധാരാളം ആക്രമണങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ, മുസ്ലിം ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത്, സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മൈനോറിറ്റികൾക്കെതിരെയും ഈ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായി കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മറ്റെല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അത് കാണാൻ സാധിക്കും. ലക്നൌവിലെ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി, ക്ലാസ്സിലെ സഹപാഠിയായ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ പേര് ആയിഷ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയെ വേദനിപ്പിച്ചത്, അത് വീട്ടിൽ പോയി ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ ചരിത്രം, അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്ന് 5 വയസ്സായ കുട്ടിയെപ്പോലും ചിന്തിപ്പിക്കുമാറ്, അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനോട് വിഷലിപ്തമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തിരിച്ച് സമീപിക്കാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയെ വരെ മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അന്തരീക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആസാമിൽ ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധാരണക്കാർ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ആസാമിലെ പോലീസുകാർ അതിനെതിരെ വെടിവെക്കുകയും എന്നിട്ട് ആളുകളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അയാളുടെ ശരീരത്തിനുമേൽ ചാടി മറിയുന്ന വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭയമുണ്ടാക്കുവാൻ സ്കൂളിലും വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലുമൊക്കെ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ വളക്കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ലിഞ്ചിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്നൊരു അവസരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹിജാബ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും പഠനത്തിലും എക്കോണമിക് രംഗത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പങ്കാളിയാകുവാനുള്ള അവരുടെ അവസരങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വലിയ അപകടമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ CAA-ക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയവരുടെ പേരുകൾ പോസ്റ്ററുകൾ പതിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ജയിലിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് അവിടെയുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. വിദേശികളെന്നും പൗരത്വത്തിൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ സാമ്പത്തികത്തെയും അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തെയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തെയും അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും തകർക്കുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ടയും ക്യാമ്പയിനുമാണ് ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇത് തുടർന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് തന്നെ പുരോഗതി ഇല്ലാതാകുവാൻ കാരണമാകും. അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും നഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിനും പൊതുസമൂഹത്തിനും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമോഫോബിയ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിയമം, ഓർഡിനൻസ്, ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ നടത്തണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ, ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാരണമുണ്ടാക്കി അവരെ ജയിലിടുകയും
എന്നാൽ വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാനുള്ള അവസരവും നടക്കുന്നു. ആശിഷ് ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കർഷകർക്കിടെ നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കർഷകർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ പോലീസുകാരനും അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും മന്ത്രിപുത്രന്മാർക്കുമൊക്കെ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും മറ്റുള്ളവർ പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത്. മുസ്ലിം അല്ലാത്ത എന്നാൽ സെക്യുലറാണ് എന്ന് സ്വയം പറയുന്നവരെല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. മുസ്ലിങ്ങളെങ്ങാനും എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അതിനെ UPSC ജിഹാദെന്നും, സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ എക്കോണമിക് ജിഹാദെന്നും, അവരെങ്ങാനും ഭൂമി വാങ്ങി കച്ചവടം ചെയ്താൽ ലാൻഡ് ജിഹാദെന്നും, സ്നേഹിച്ചാൽ ലവ് ജിഹാദെന്നും, കൊറോണയിൽ അവർ സേവനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാൽ കൊറോണ ജിഹാദ് എന്നുമൊക്കെ പേരിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കൊറോണ സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെപ്പോലെ അവരുടെ ധനികർ നടത്തിയതുപോലെയുള്ള സാമ്പത്തികമായ സഹായം മറ്റാരെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവർ അധ്വാനിക്കുകയും നാളേക്ക് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മീഡിയയിലുള്ളവർ, പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ രംഗത്തുള്ളവർ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമോഫോബിയക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ റോൾ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. UPയിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെക്യുലർ എന്ന് പറയുന്ന BJP അല്ലാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന അത്ര വലിയ ഇസ്ലാമോഫോബിക്കായ അന്തരീക്ഷം നമുക്കുണ്ട്. പണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയ സേവനം ഈ രാജ്യത്തിന് അർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേ ആളുകൾ ഇന്ന് വലിയ പീഡനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയും ഉത്തർപ്രദേശും മധ്യപ്രദേശും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ആഘോഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയല്ല. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹനുമാൻ ജയന്തി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയും ആയുധങ്ങളെ ഏന്തിക്കൊണ്ട് പള്ളിയിലുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുകയും പള്ളി തന്നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരുടെ പോലും ബുദ്ധി വിലക്കെടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഇസ്ലാമോഫോബിക്കാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വലിയ അവസ്ഥയാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കാര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നോ അവർ നിയമം നിർമ്മിക്കുമെന്നോ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ CPM ഗവൺമെൻറ്റുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുണ്ട്. അവരുടെ ബുദ്ധി ഈ വിഷയത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും കേരളം രാജ്യത്തിനുടനീളം വലിയ മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാമതായി നിയമം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന വെല്ലുവിളി അവർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമ്മേളനവും ഈ റാലിയും ഒക്കെ അവർക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനവും ആശ്വാസവുമാകും. ഞാൻ സോളിഡാരിറ്റി പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കളെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശംസകളും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഞാനിവിടെ വന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം ഇതിൻ്റെ സുഗന്ധം പരത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഈ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.